إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني ويطيب لي طيب، ça m'arrive toujours, c'est pas grave. C'est ma voix qui fait des interférences. Non. طيب، إخواني الفضلاء، أنا مسرور في هذا اليوم المبارك أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك لنتدارس معكم آيات من كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكما أشير إليكم قبل قليل، سيكون موضوع حديثنا في هذه الساعة المباركة بإذن الله عن الموت وأهواله وشدته وما يجيء معه وبعده. وقبل أن نتطرق لهذا الموضوع، لا بد أن نشير إلى أهمية التذكير بالموت وما يزيد به الإيمان. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحاسنهم أخلاقا. ثم قال الرجل: وأي المؤمنين أكيس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وما أحوجنا إلى أن نتذكر الآخرة، لأن الإنسان لا سيما إذا عاش في مجتمع مثل هذا الذي نعيش فيه،
ينسى ما أعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين منهم من الثواب الجزيل، وينسى ما أعد الله تبارك وتعالى للكافرين والفاجرين من العذاب المقيم. فالمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ نجالس أقواما يخوفوننا حتى كادت قلوبنا تطير. فقال الحسن رحمه الله: لأن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تخالط أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. فإخواني، أعيروني قلوبكم قبل أسماعكم، وحاولوا أن تعيشوا هذه اللحظات مع إيمانكم، وتذكروا ما فرطتم فيه في جنب الله تبارك وتعالى، وتذكروا هذه الساعة التي سيكون فيه اللقاء مع الله سبحانه. Mes frères, je suis heureux aujourd'hui de me trouver parmi vous dans cette mosquée bénie afin de vivre ensemble des moments qui, Inch'Allah, auront comme effet à ce que notre foi augmente. Comme on vous l'a dit précédemment, le sujet que l'on va aborder ensemble aujourd'hui concerne la mort, ses tourments, ses affres, ce qui l'accompagne et ce qui vient après. Et sachez, mes frères, qu'il est d'une extrême importance à ce que l'on se rappelle ce genre de sujet, notamment pour une personne qui vit dans une société telle que celle-ci où nous sommes, une société où tout est fait pour nous faire oublier la récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à ses serviteurs pieux, ainsi que le châtiment avec lequel il a menacé ses serviteurs pervers. On vit ici-bas dans un confort tel qu'on croit qu'on est immortel, on croit qu'on ne mourra jamais, on croit que l'eau abondante, l'électricité, le gaz et autres est à notre portée et que jamais rien ni personne ne nous l'enlèvera. Sachez, mes frères, que le croyant doit vivre entre la crainte et l'espérance, entre la crainte du châtiment d'Allah subhanahu et l'espérance d'obtenir sa récompense. Et sachez, mes frères, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, à de nombreuses reprises, nous appelle à ce qu'on se fasse le rappel les uns les autres. Il recommande à son prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam de rappeler, car le rappel est profitable pour le croyant. Il est profitable pour les croyants. Et concernant le rappel de la mort, il a été rapporté de la part du prophète alayhi salatu wa sallam de nombreux hadiths qui prouvent cela. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit qu'un homme parmi les Ansar est venu voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a passé le salam et lui a dit: Ya Rasulallah, lequel des croyants est le meilleur? Alors il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: celui qui a les meilleurs caractères, le meilleur comportement. Ensuite l'homme a répondu, du moins a réitéré, a posé une autre question. Il a dit: et lequel d'entre eux est le plus intelligent? Alors le prophète il a dit alayhi salatu wassalam: c'est celui qui pense le plus à la mort, et c'est celui qui se prépare le plus pour ce qui vient après. Voici les intelligents, voici les intelligents, voici les intelligents. Et dans un autre hadith,
Le prophète dit alayhi salatu wassalam, je vous avais interdit la visite des tombeaux, mais maintenant visitez-les, car ils vous amèneront à penser à l'au-delà. Au départ, comme vous le savez tous, la société mécoise était associatrice, et malgré le fait qu'elle se soit convertie à l'islam, il pouvait subsister en eux un risque de retomber dans l'association. C'est pour cela qu'au départ de l'islam, il était interdit aux musulmans de visiter les cimetières, de peur que ceux-ci ne suscitent en eux ou ne éveillent en eux des souvenirs qui les amèneraient à retomber dans l'association. Mais après, lorsque la foi s'est installée dans leur cœur et lorsque leur tawhid, leur unicité était solide, comme les plus solides des montagnes, le prophète alors, alayhi salatu wassalam, leur a autorisé de visiter les tombeaux, de visiter les cimetières, car ceci nous rappelle l'au-delà. Et malheureusement, les cimetières que nous avons ici ressemblent plus à des parcs d'attractions qu'à de réels cimetières. C'est pour cela, mes frères, si vous avez l'occasion de voyager dans les pays musulmans, n'oubliez surtout pas de passer voir les cimetières. N'oubliez surtout pas d'aller y faire un tour et de regarder autour de vous les tombeaux et même de parler avec eux. N'attendez pas de réponse, bien sûr, comme Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu le faisait. Il allait voir les tombeaux et leur disait: Ya ahl al-qubur, akhbiruna ankum aw nukhbirukum, amma al-khabaru min qibalina, فنساؤكم قد تزوجنا وأموالكم قد اقتسمت ومساكنكم قد سكنها قوم غيركم أما والله لو استطعتم الجواب لقلتم لن نر زادا خيرا من التقوى. Ali radiyallahu anhu se tenait debout devant les tombes et disait: ô vous, les habitants des tombeaux, informez-nous sur vous, ou bien nous vous informerons. Quant à vos femmes, elles se sont mariées avec d'autres que vous. Et quant à votre fortune, elle a été divisée pour d'autres que vous. Et quant à vos demeures, d'autres que vous aujourd'hui les occupent. Par Allah, si vous pouviez nous répondre, vous auriez dit: nous ne voyons aucun bagage meilleur que la piété. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu كان يقف أمام القبور فيبكي ويبكي ويبكي حتى تبل لحيته وإذا ذكرت عنده الجنة أو النار لم يبكي فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لنا لا نراك تبكي عندما تذكر عندك الجنة والنار وإذا وقفت أمام القبور تبكي. فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه كان ما بعده أيسر وإن عذب فيه صاحبه كان ما بعده أشد. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il se tenait debout devant les tombeaux, pleurait. Il pleurait à un point où sa barbe était trempée. Mais lorsqu'on lui parlait du paradis et de l'enfer, il ne pleurait pas. Alors les gens lui ont dit: Ya Uthman, explique-nous comment cela se fait que lorsqu'on te parle du paradis et de l'enfer, tu ne pleures pas, mais lorsque tu es devant les tombeaux, tu pleures. Alors il a répondu radiyallahu anhu: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la tombe est la première demeure des demeures de l'au-delà. Si son occupant en est épargné et s'en sauve, alors ce qui viendra après sera plus simple. Mais s'il y est châtié, alors ce qui viendra après sera encore plus dur. Alors mes frères, on ne va que se rappeler aujourd'hui d'une chose qu'ici tout le monde connaît. Alors prêtez-moi attention avec vos cœurs avant que ce ne soit avec vos oreilles. Parce que par Allah, ce dont on va parler aujourd'hui nous concerne tous et n'oubliera personne. Et si la mort avait dû épargner quelqu'un, elle aurait épargné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا.
ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. Et si ce monde d'ici-bas devait perdurer pour quelqu'un, alors le messager d'Allah serait vivant et serait parmi nous. Mais ce monde est voué à disparaître, ainsi que ses délices. Et la seule chose qui reste, ce sont les péchés et les actes de désobéissance. Il y a un homme qui est venu voir Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Il lui a dit: Ya Aba Saïd, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous asseyons avec des gens qui nous font tellement peur que presque nos cœurs vont s'envoler. Alors Al-Hassan rahimahullah, il lui a répondu: que tu sois avec des gens qui te font peur jusqu'à ce que tu sois en sécurité, c'est meilleur pour toi que de rester avec des gens qui te rassurent et qui t'apaisent jusqu'à ce que tu aies peur. Et mes frères, je vous pose la question: qui sont les personnes que nous côtoyons qui nous font peur? Qui sont les personnes que nous côtoyons qui nous rappellent la colère d'Allah Azza wa Jal sur celui qui lui désobéit? Qui sont les personnes que nous côtoyons qui nous rappellent ce trou dans lequel nous allons rester jusqu'au jour du jugement, pour qu'après nous soyons ressuscités, pour qu'après nous soyons jugés, et pour qu'après nous occupions notre demeure éternelle, notre demeure finale? Où ils sont, ces gens-là qui nous rappellent cette vérité que personne ne saurait démentir? Nous, on devrait se plaindre et dire aux gens pieux parmi nous: comment doit-on faire? Nous restons avec des gens qui nous rassurent et nous apaisent jusqu'à ce que nos cœurs meurent dans nos poitrines. On se rencontre ensemble à la mosquée et l'un il tape dans l'épaule de l'autre, et c'est comme si nous étions déjà parmi les gens du paradis. Lorsque tu me vois, tu me fais des compliments, et lorsque je te vois, tu me fais des compliments, alors que lorsqu'on est seul avec Allah Azza wa Jal, il ne voit de nous que de la désobéissance et des péchés. Et après on espère que lorsqu'on va mourir, ça va bien se passer pour nous. دخل حماد بن سلمة رحمه الله على سفيان الثوري وهو يحتضر فقال: يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان رحمه الله. بكى أمير المؤمنين في الحديث، بكى علم من أعلام هذه الأمة وجبل من جبالها الراسيات. ثم قال: يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ سفيان الثوري يقول مثل هذا الكلام، فماذا عسانا أن نقول؟ Hamad ibn Salama rahimahullah, un peu prédécesseur, est rentré chez Sufyan al-Thawri alors qu'il était en train d'agoniser. Il a donc essayé de lui remonter le moral afin qu'il meure avec une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Il lui a dit: Ya Sufyan, tu vas certes rejoindre celui en qui tu avais tout espoir, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors Sufyan rahimahullah s'est mis à pleurer. Il a pleuré. Et lorsqu'il a repris son souffle, il a dit: Ah Hamad, est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi va être sauvé de l'enfer? Sufyan al-Thawri, le commandeur des croyants dans le hadith, une des montagnes dans la science de cette communauté, il dit une parole telle que celle-ci. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? إخواني الكرام، إن الموت حقيقة لا تنكر. سل من شئت من الناس بصرف النظر عن ديانته، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، وسله: أتؤمن أن أحدا من الناس يخلد في هذه الدنيا
فسيكون جوابه على الفور كلا كل الناس سيموت كائنا من كان، وذلك مصداقا لقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجبار جل جلاله سماواته وأرضه يأخذ الجبار جل جلاله سماواته وأرضه بيمينه ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين الجبارون أين المتكبرون أين وأين أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم فالكل يفنى فلا إنس ولا جان كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه أو كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Mes frères, s'il y a bien une seule vérité sur laquelle l'humanité entière est d'accord, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu culturel ou social, quelle que soit leur religion, c'est que la mort existe et qu'elle n'oublie personne. Interroge qui tu veux et demande-lui, est-ce que quelqu'un ici-bas peut rester immortel, éternel sur cette planète? Et il te répondra instantanément. Il te répondra automatiquement non. Et même s'il cherche des formules chimiques ou des médicaments ou autres pour soi-disant donner à l'humanité l'immortalité, il ne faut que chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils ne font que chercher de l'eau dans un désert. Qu'ils cherchent, ils ne trouveront jamais. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Kullu man alayha fan. Tous ceux qui sont sur elle, sur la terre, sont voués à périr. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Il restera le visage de ton Seigneur plein de majestuosité et de générosité. Kullu shay'in halikun illa wajhuh. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Toute chose est vouée à être détruite, sauf son visage, le visage d'Allah subhanahu. Et Allah il dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et Allah Ta'ala il dit la mort dont vous vous échappez, dont vous tentez de vous enfuir, vous rejoindra, vous retrouvera, et ensuite vous serez remis aux connaisseurs de ce qui est visible et de ce qui est caché. Alors il vous informera sur ce que vous faisiez comme action. Et Allah Ta'ala il dit
où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous êtes dans une constellation très élevée, selon une des traductions du verset. Ibn Umar radiyallahu anhuma nous rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal prendra les cieux et la terre dans sa main le jour du jugement et dira, je suis le roi, je suis Al-Jabbar. Où ils sont les rois? Où ils sont les tyrans? Et personne ne sera là pour lui répondre. Pourquoi, ya akhi, lorsque tu fais la prière et que tu récites Surat Al-Fatiha et que tu lis le verset où Allah Ta'ala il dit de lui-même Maliki Yawmiddin, ou bien Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, tu ne t'es pas dit, mais subhanallah, Allah Azza wa Jalla est le roi du jour de la rétribution et du jour qui le précède et des jours qui le précèdent. Pourquoi Allah il a précisé ce jour-là? Parce qu'ici-bas il y a des rois, chacun y gouverne au royaume son terrain, même si bien sûr cette royauté n'a rien à voir avec celle d'Allah Azza wa Jal, qui est illimitée et qui englobe toutes choses. Mais le jour du jugement, il n'y aura plus de roi, ni de chef, ni de gouverneur, ni de gouverné, ni d'esclaves, ni de riches, ni de pauvres. Le seul roi, c'est Allah Azza wa Jal. Où ils sont les rois? Où ils sont les présidents? Où ils sont les ministres? Où ils sont les directeurs? Où ils sont ce que vous voulez, qui ont ici-bas une autorité sur les autres? Où ils sont les injustes? Et où sont ceux qui les ont suivis dans la perdition? Où il est Pharaon? Où il est Haman? Où ils sont ceux qui ont abasourdi ce bas monde avec leur mal? Et chaque fois qu'on parle d'eux, c'est pour faire référence à leur mal. Est-ce que la mort a laissé quelqu'un pour sa puissance? Ou bien est-ce que quelqu'un a été sauvé de la mort par son rang? Non. Par celui qui a créé l'être humain de rien. Par celui qui a créé la création de rien. Tout va disparaître et tout va mourir, qu'il soit être humain ou djinn. Qu'il soit être humain ou djinn. Et subhanallah, on a beau tous être au courant que nous tous ici, ainsi que ceux qu'on a laissés chez nous, ou bien ceux qu'on rencontre dans la rue, ou bien ceux qu'on rencontre au travail, كل هؤلاء سيموت يوما من الدهر وإن طالت سلامته كما قال الشاعر عش ما شئت فإنك ميت تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأضحى ضاحكا وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم في الغيب وهي لا تدري فمن عاش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم يصير إلى القبر. Tu vogues dans ce bas monde, tu vis ta vie d'ici-bas, mais tu ne sais pas, lorsque la nuit te recouvre, est-ce que tu vivras jusqu'au matin? Combien de personnes bien importantes sont mortes sans le moindre défaut physique? Et combien de personnes faibles ont rivalisé avec le temps? Et combien d'enfants se sont réveillés le matin en s'amusant? Et voici que leur âme a été recueillie dans une nuit déterminée. Et combien de femmes ont été embellies
pour leur nuit de noces, alors que pendant ce temps, on préparait son linceul sans qu'elle ne s'en aperçoive. Que tu vives 1000 ans, mon frère, ou 2000 ans, sache qu'un jour, tu iras dans la tombe. كما قال الحكيم لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. La nuit a beau être longue, tôt ou tard le soleil se lève. Et la vie a beau être longue, tôt ou tard on rentre dans la tombe. Mais nous on oublie. الإنسان يغفل عن هذه الحقيقة رغم علمه بها. L'être humain, il est insouciant de cette réalité malgré la science qu'il en a. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Ô toi qui es insouciant de tes actions et qui a été trompé par une trop longue espérance, la mort vient d'un coup. La mort frappe sans que tu ne t'en aperçoives. La mort te vient sans te demander la permission. Et c'est la tombe qui sera la boîte où sera réunie tes actions. Tu vis, tu nais, tu passes une enfance, tu deviens adulte, tu te maries, tu travailles, tu as des enfants, tu achètes ou bien tu loues, tu fais ta vie à la kulli hal. Et tu passes différentes étapes. Jusqu'au jour où tes cheveux sont devenus blancs, tes dents sont tombées, ton dos s'est courbé, tes enfants sont devenus des grands, et eux aussi ont des enfants. Tu vois de moins en moins bien, tu entends de moins en moins bien, tu réfléchis de moins en moins bien, tu te déplaces de plus en plus lentement, et tu sais que l'heure du rendez-vous approche. Tu sais que l'heure du rendez-vous approche. Le rendez-vous avec qui? Avec l'ange de la mort. Pour qu'il t'amène vers qui? Vers Allah Azza wa Jal. Pour qu'il te dise quoi? Soit uktubu kitaba abdi fi illiyin, ou soit uktubu kitabahu fi sijjin. Pour qu'il te dise soit inscrivez le registre de mon serviteur dans Illiyin, le plus haut degré du ciel, ou bien soit inscrivez le registre de mon serviteur dans Sijjin, le plus bas degré de la terre. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Et voici que les affres de la mort viennent avec la vérité. فَمَا هُوَ الْحَقِّ؟ الْحَقُّ أَنَّكَ سَتَمُوتُ وَاللَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. La vérité, mon frère, c'est que tu vas mourir et qu'Allah Azza wa Jal, il est le seul à rester vivant et à ne pas mourir. وَالْحَقُّ أَنَّكَ سترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. Et la vérité, mon frère, c'est que tu vois lorsque tu mourras, soit les anges de la miséricorde ou soit les anges du châtiment. والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النار. Et la vérité, c'est que ta tombe sera soit un des jardins du paradis ou soit un des gouffres de l'enfer. ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تجري ذلك ما كنت منه تفر ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالماء وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض. ولكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. La fin du verset, voici ce de quoi tu tentais de t'enfuir. Voici ce de quoi tu tentais de partir. Voici ce que tu essayais, à quoi tu essayais d'échapper. Tu t'échappes vers la nourriture lorsque tu as faim, comme tu t'échappes vers la boisson lorsque tu as soif, comme tu t'échappes vers le médecin lorsque tu te sens malade. Pourquoi?
parce que tu as peur de la mort, parce que tu ne veux pas mourir, parce que tu t'accroches ici-bas en croyant que jamais tu ne vas le quitter. Mais sache que lorsque ton heure elle arrive, tu ne pourras ni la retarder ni l'avancer. كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. Tous ceux qui pleurent sur un mort, eh ben on pleurera sur eux lorsqu'ils mourront. Et tous ceux de qui on se rappelle aujourd'hui, bientôt on les oubliera. Et tous ceux à qui on fait les condoléances, bientôt on les fera pour nous. Et tout ce qu'on garde de côté, bientôt il sera amené à disparaître. Tu auras beau avoir le plus haut degré parmi les gens, sache qu'Allah subhanahu, il est toujours au-dessus de toi. Sache qu'Allah azza wa jal, il est toujours au-dessus de toi. فأنت مضطجع على فراش الموت وحولك أهلك وأصدقاؤك وأحباؤك ينظرون إليك نظرة استعطاف وأنت تنظر إليهم نظرة رجاء تريد أن تكلمهم ولكن تعجز عن ذلك أو تعجز عن ذلك لأنك صرت ضعيفا عاجزا فتقول بلسان حالك يا أحبابي يا إخواني أنا أبوكم وأخوكم وحبيبكم أنا الذي تعبت لأجلكم وأنا الذي تحملت المشقة لأجلكم وأنا الذي بنيت لكم الدور ورفعت لكم القصور وأنا الذي نميت لكم التجارة وأنا الذي وفرت لكم كل شيء فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين فمن منكم يزيد في عمري دقيقة أو دقيقتين فمن منكم يزيد في عمري ثانية أو ثانيتين وهنا يعلو قول الحق تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يبذل له الرقية من يقدم له العلاج لينجو مما هو فيه وتفسير آخر مذكور في كتب التفاسير من ذا الذي سيرتقي بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق أي وأيقن أنه الفراق هو على يقين جازم أن ساعته قد حانت عليه جاء موعده الذي طالما حاول أن ينساه أو أن يتناساه ولكن ما كان ربك نسيا وقيل من راق وظن أنه الفراق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك في هذا اليوم تساق يا عبد الله إلى ربك يا عبد الله تقاد يا عبد الله. Mes frères, imagine-toi, n'imagine pas, parce que quand je te dis imagine, ça peut faire référence à des scènes que tu ne vivras jamais. L'imagination, là, pense, réfléchis à ce jour dans lequel tu te trouveras allongé sur un lit, sur une couche, et que tu auras autour de toi ta famille, tes amis, tes bien-aimés, qui te regarderont avec un œil, un regard plein de compassion, plein de tendresse, et toi tu les regarderas avec un regard plein d'espoir, plein de détresse, et tu aimerais leur parler mais tu ne peux pas, tu es trop faible, tu n'arrives pas à bouger tes lèvres, alors tu essaies de leur faire comprendre avec ton visage, avec tes expressions,
mes frères, mes enfants, mes amis, c'est moi, votre bien-aimé, c'est moi, votre père, c'est moi, votre frère, c'est moi qui vous ai tout donné, c'est moi qui me suis éreinté et fatigué pour vous, c'est moi qui vous ai construit les maisons, c'est moi qui vous ai donné à manger et à boire. Qui parmi vous peut me rajouter à ma vie 1 heure ou 2? Qui parmi vous peut me rajouter à ma vie 1 minute ou 2? Qui parmi vous peut me rajouter à ma vie 1 seconde ou 2? Pas plus. Et c'est comme si tu entends le verset où Allah Ta'ala dit, exploser dans tes oreilles, qu'Allah, non, tu ne pourras pas gagner 1 seconde de plus. إذا بلغت التراق, lorsque l'âme arrive au gosier, وقيل من راق, et on dit, qui c'est qui va le soigner? Qui va lui donner le médicament? Qui va lui donner le traitement pour qu'il soit sauvé de la mort? Et une autre explication du verset, et on dit, qui va s'élever avec son âme dans le ciel? Est-ce que ce sera les anges du châtiment ou les anges ou bien les anges de la miséricorde? وقيل من راق, qui va le soigner? Qui va monter avec son âme? وظن أنه الفراق, et à ce moment-là, il sera sûr et certain, il n'aura plus aucun doute que la séparation est arrivée. Ça y est, tu vas quitter ta femme, tu vas quitter tes parents, tu vas quitter tes enfants, tu vas quitter ta maison, tu vas quitter ta fortune, et rien de tout cela ne va te suivre. Ila rabbika ya abdallah, ce jour-là, au fils d'Adam, tu seras conduit vers Allah. Ce jour-là, au fils d'Adam, tu seras conduit vers Allah, et tu l'entendras te dire, soit inscrivez le livre de mon serviteur dans le plus haut degré du ciel, ou soit inscrivez son registre dans le plus bas degré de la terre. Est-ce que tu as pensé à ce moment-là, ya akhi? Est-ce que tu as pensé à ce moment-là, ya akhi? Wallahi, inna qulubana qad qasat, فهي كما قال ربنا عز وجل كالحجارة أو أشد قسوة. Wallahi, mes frères, nos cœurs se sont endurcis. Ils sont comme Allah Ta'ala a dit, comme de la pierre si ce n'est plus dur. Allah dit dans le Coran, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient à ce que leur cœur s'attendrisse au rappel d'Allah et à ce qui leur a été révélé de par la vérité, et à ce qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont eu le livre avant eux? Le temps leur a paru long et leurs cœurs se sont endurcis, et la plupart d'entre eux sont pervers. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit qu'il y a eu entre la descente de ce verset et le début de l'islam que quelques années. Que quelques années. Ya akhi, subhanallah, va dans les mosquées, va dans les écoles, va où tu veux, écoute un discours, écoute une khutbah, écoute une exhortation, écoute le nombre de gens qui pleurent dans l'assemblée. Compte le nombre de gens qui pleurent dans l'assemblée. Au contraire, lorsque quelqu'un y pleure, les gens le regardent bizarrement. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Pourquoi il pleure? Ou bien les gens ils pensent de lui du mal. Il dit il fait exprès. Ou bien il cherche à se faire voir. Ou bien il cherche. Ya akhi, wallah, la personne bizarre c'est toi. C'est toi qui as les yeux asséchés par la dureté du cœur. Comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, Inna al-ayna tatba'u al-qalb. وإن قحط العين من قساوة القلب وإن أبعد القلوب من الله القلوب القاسية. L'œil ne fait que suivre le cœur, et la sécheresse de l'œil ne provient que de la dureté du cœur. Et sachez, mes frères, que les cœurs les plus lointains d'Allah Azza wa Jal sont les cœurs durs. Anas radiyallahu anhu يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ما سمع مثلها قط، وكان من ضمن كلامه عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين أي صوت يصدرونه من كثرة البكاء.
Anas radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un sermon. Il n'a jamais entendu un sermon équivalent à celui-ci. Et parmi ce que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous auriez ri peu et vous auriez beaucoup pleuré. Et vous n'auriez éprouvé aucun désir ou plaisir à avoir des rapports charnels avec vos épouses. Et vous auriez couru vers les montagnes à implorer Allah et à ne rien faire d'autre. Et les compagnons radiyallahu anhum se sont couverts leur visage en entendant cela, et ils avaient des sanglots, et ils gémissaient, et ils pleuraient. Et ce sont les compagnons radiyallahu anhum, ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisis pour être les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevés au-dessus du reste des êtres humains, et dont la plupart d'entre eux ont été promis au paradis. Et nous, mes frères, on a quoi? Qui t'a promis quoi? Tu vas mourir demain peut-être, peut-être tu vas mourir maintenant, peut-être tu vas mourir en sortant de la mosquée. Et qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu as laissé? Et qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Peut-être tu vas mourir maintenant. L'ange de la mort est peut-être avec nous ici, à attendre que Allah donne la permission de prendre l'âme de quelqu'un parmi nous. Et qu'est-ce qu'on va laisser après nous? De l'argent pour nos familles? Ou bien des choses mauvaises que les gens diront sur nous lorsqu'on mourra? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allahul musta'an. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. L'âme, mes frères, pleure pour ce monde d'ici-bas, alors qu'elle sait très bien que sa sécurité est dans le fait de la délaisser. Il n'y aura de demeure pour toi, ya akhi, demain dans l'au-delà, que celle que tu as construite ici-bas avant de mourir. Si tu l'as construite avec du bien, alors quelle merveilleuse demeure. Et si tu l'as construite avec du mal, quel détestable bâtisseur. Nos biens que nous amassons et que nous réunissons, nous les laissons à nos héritiers après notre mort. Et combien de rois ont conquis cette terre et l'ont gouvernée jusqu'à ce que la mort leur fasse boire de son verre. هكذا والله أعلى وأعلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الأكياس وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيك.